नमस्कार बंधुगण प्रत्येक हिंदू सधवा नारी मानक पई सावित्री व्रत दिनटी अत्यंत गुरुत्वपूर्ण होइथाए। सावित्री व्रत दिन प्रत्येक सधवा नारी माने निज स्वामींकर दीर्घायु एवं मंगल कामना करी सावित्री व्रतटी पालन करिथांती। एही दिन सावित्री तांकर स्वामी सत्यवानकर जीवन जमराजांक ठारू फेरेई आनिथिले। सेही दिन ठारू प्रत्येक सधवा नारी माने निज स्वामींकर मंगल एवं दीर्घ जीवन कामना करी एही सावित्री व्रतटी पालन करिथांती एवं एही सावित्री व्रतटी प्रत्येक वर्ष ज्येष्ठ मास अमावास्या तिथि रे पालन करा जाए। बंधुगण ए वर्ष प्रत्येक हिंदू सधवा नारी माने मई 26 तारीख सोमवार दिन सावित्री व्रत पालन करिवे। बंधुगण सावित्री व्रत पालन करिबा पाई किछि नीति नियम रही थाए जाहाकू प्रत्येक सधवा नारी माने मानिबा उचित। आज्ञा एही सबु नियम गुड़िकु न मानिले स्वामींकर अमंगल होई थाए एवं स्वामींकर आयुष हानि घटी थाए। तो बंधुगण आम मानक मध्यरु अनेक लोक एही नियम गुड़िक विषय रे जानी न थांती। जानंतरे हेउ कि अजानंतरे हेउ आज्ञा एमिति किछि भूल आम द्वारा होई जाई थाए जाहाकू करिबा द्वारा आमको अशुभ फल मिली थाए। तो बंधुगण आपण माने सावित्री व्रत पूजा करिबा पूर्वरु सेही नीति नियम सबु निहाती जानी रखिबा दरकार। आउ से सबु नीति नियम को जानिबा पाई हेले मु आपण मानकु अनुरोध करूची भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। तो बंधुगण एही सावित्री व्रत दिन सधवा नारी माने भूल रे भी कला रंगर वस्त्र पिंधंतु नाही किंबा कला रंगर साड़ी मध्य पूजा रे लगांतु नाही। काहेकि ना कला रंग नकारात्मक एवं अशुभ शक्तिर प्रतीक होई थाए। तेणु एही रंगर व्रत मध्य सावित्री व्रत दिन पिंधिबा द्वारा स्वामी को जीवन उपरे संकट आसी थाए। एहा व्यतीत व्रत पालनर रात्रि रे आपण निजर एवं निज स्वामींकर पिंधुथिबा लुगा बाहारे सुखांतु नाही। बंधुगण एहा थिला प्रथम नियम। द्वितीय नियमटी हेउची सावित्री व्रत को 3 दिन निष्ठार सह पालन कले पूर्ण फल प्राप्ति होई थाए एवं बंधुगण आपण सौभाग्यवती होई थांती। एही दिन आपण कदापि आमिष पियाज रसुण ए सबु को आपण माने सेवन करंतु नाही। एमिति कले आपणकर व्रत खंडित होई जिवो। 3 दिन अर्थात सावित्री व्रत पूर्व दिन, सावित्री व्रत दिन एवं सावित्री व्रतर पर दिन एही 3 दिन आपणकु निष्ठार सह एही सावित्री व्रतटी पालन करिबार अछि। बंधुगण एहा थिला द्वितीय नियम। एबे जानिबा तृतीय नियम विषय रे। एवं तृतीय रे सावित्री व्रत दिन आपण शारीरिक संपर्क रखंतु नाही नचेत आपणकु बड़ संकटर सामना करिबाकू पड़ी पारे। एणु ए भली भूल कदापि करंतु नाही। केवल जे सावित्री व्रत दिन नुहे कौनसी पूजा पार्वण रे आपण स्वामी स्त्री संपर्क रखिबा उचित नुहे। एहा थिला तृतीय नियम। चतुर्थ रे सावित्री व्रत पूजा दिन महिला माने किछि अन्यान्य कार्य मध्य करिबा उचित नुहे। प्रकृत रे सावित्री व्रत सारी महिला माने सेही दिन विश्राम नेबा उचित। जदि आपणकर कौनसी संपर्कीयंकर मृत्यु घटिछि तेबे आपण से दिन व्रत रखंतु नाही किंबा जदि आपणक घरे नवजात शिशुर जन्म होईछि तेबे मध्य आपण छूतक न सरिबा जाए व्रत रखिबे नाही नचेत आपणकु अनेक समस्यार सामना करिबाकू पड़ी पारे। ए भली भूल किछि करंतु नाही। बट सावित्री व्रतरे कला रंगर कपड़ा भूल रे भी धारण करंतु नाही। एहा व्यतीत एही दिन पूरापूरी धला रंगर वस्त्र मध्य पिंधंतु नाही कारण पूरा धला रंग वैधव्यर सूचक अटे। सधवा मानक पाई विशेष करी पूजा व्रत समय रे पूरा धला एवं पूरा कला रंगर वस्त्र धारण करिबा अशुभ होई थाए।
ଏହି ଦିନ ଆପଣ ନାଲି ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିପାରିବେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ମା ସାବିତ୍ରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନାଲି ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ଆପଣ ଚଢ଼ାଇବା ଉଚିତ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହିପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ମା ସାବିତ୍ରୀଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ସାବିତ୍ରୀ ମା ଏଥିରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଖଣ୍ଡ ସୌଭାଗ୍ୟବତୀ ହେବାର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ଦିନ ଯଥାସମ୍ଭବ ଶୃଙ୍ଗାର ଆଦି ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଏମିତି କରିବା ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଉପରକୁ ବିପଦ ଆସିବ ନାହିଁ ଏବଂ ମା ସାବିତ୍ରୀ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହେବେ। ଏବଂ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ନିଜେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଶୃଙ୍ଗାର ଦ୍ରବ୍ୟକୁ କେବେ ହେଲେ ଅନ୍ୟକୁ ଦାନ କରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ସେସବୁକୁ ବଜାରରୁ ନୂଆ କିଣିକି ଦାନ କରିପାରିବେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏହି ଦିନ କୌଣସି ଅସହାୟ ମହିଳାକୁ ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ଦାନ କରିବେ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ଧନର ବର୍ଷା ହେବ। ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ରଖିଥିବା ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ଲୁଣର ସେବନ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହି ଦିନ ଆପଣ ବିନା ଲୁଣରେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତୁ। ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ଦିନ ଘରର ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଦିନ ମାଛ, ମାଂସ, ମଦ ଭଳି ତାମସିକ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହି ଦିନ ଆପଣ ଘରେ କଟୁବଚନ କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା କାହାରିକୁ ଗାଳିଗୁଲଚ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବୟସ୍କ ଗୁରୁଜନ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଅସମ୍ମାନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଘରର ନାରୀମାନଙ୍କୁ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହି ଦିନ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଉଠିଯିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଏହି ଦିନ ଦିନବେଳା ଶୋଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଦିନବେଳା ଶୋଇଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ପାପ ଲାଗିଥାଏ ଏବଂ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଆୟୁଷ ମଧ୍ୟ ହାନି ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ପୂର୍ବରୁ ଉଠିଯିବେ ଏବଂ ସ୍ନାନ କାର୍ଯ୍ୟ ସାରି ନିଜର ବ୍ରତ ଆରମ୍ଭ କରିଦେବେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ମା ସାବିତ୍ରୀ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଏହି ଦିନ ପୂଜା ପରେ ଆପଣ ସିନ୍ଥିରେ ଟିକେ ଅଧିକ ଏବଂ ଲମ୍ବା ଆକାରର ସିନ୍ଦୁର ଲଗାନ୍ତୁ। ଏମିତି କରିବା ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଆୟୁଷ ବଢ଼ିଥାଏ। ମଥାରେ ଅଧିକ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇବା ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରିବାର ଅର୍ଥ ହୋଇଥାଏ। କମ୍ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇଲେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଆୟୁଷ କମିଯାଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ସିନ୍ଥିରେ ସବୁବେଳେ ଅଧିକ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାନ୍ତୁ ଏବଂ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ଦିନ ପୂଜାରେ ନାଲି ରଙ୍ଗର ଫୁଲ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଏମିତି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ବଢ଼ିବ। ଏହି ଦିନ ଘରେ ମିଠା ଖାଇବା ଜିନିଷ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଭୋଗ ଲଗାଇବା ଉଚିତ। ମାମୁଲି ବ୍ରତ ଭାବି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଏହି ଦିନ ଚୁଟି, ନଖ କାଟିଥାନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣଙ୍କୁ ଘୋର ପାପ ଲାଗିଥାଏ। ଏହି ଦିନ କେଶ କାଟନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା ନଖ କାଟନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ କେଶକୁ ମୁକୁଳା କରି ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହି ଦିନ ସଧବା ନାରୀମାନେ କେଶକୁ ମୁକୁଳା କରିବା ଦ୍ୱାରା କିମ୍ବା ନଖ କାଟିବା ଦ୍ୱାରା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଏମିତି କଲେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଅମଙ୍ଗଳ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏହି ଦିନ ଆପଣ ଭୁଲରେ ବି ଆପଣ ନିଜର କେଶକୁ ମୁକୁଳା କରିକି ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା ନଖ କାଟନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହି ଦିନ ଯେଉଁ ବି ଜିନିଷ ପୂଜାରେ ଲଗାଇବେ ତାହା ଯେମିତି ଖଣ୍ଡିତ ହୋଇନଥିବ। କୌଣସି ବି ଜିନିଷ ଭଙ୍ଗା କିମ୍ବା ଫଟା ହୋଇଥିଲେ ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଦିନ ଆପଣ ଧଳା, କଳା ଏବଂ ଫାଟି ଯାଇଥିବା ଚୁଡ଼ି ବି ପିନ୍ଧିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଘୋର ପାପ ଲାଗିଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ରତ ମଧ୍ୟ ଖଣ୍ଡିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଦିନ ଆପଣ ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର ନିଶ୍ଚିତ ପିନ୍ଧିବେ, ନଚେତ୍ ଏହି ଦିନ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ରତ ପୁରା ମାନାଯିବ ନାହିଁ। ଏହି ଦିନ ପିନ୍ଧିଲେ କୌଣସି ବି ଗହଣାକୁ ନିଜ ଦେହରୁ କାଢ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ଋତୁସ୍ରାବ ମାନେ ପିରିୟଡ଼୍ସ ଚାଲିଥିବ, ସେମାନେ ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀକୁ ଛୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା ପୂଜା ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ଉପବାସ ରହି ମନରେ ମନରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଦୀର୍ଘାୟୁ କାମନା କରନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ତ ସମସ୍ତ ସଧବା ନାରୀମାନେ ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଆୟୁଷ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ କରିଥାନ୍ତି।
ତେବେ କେଉଁ ନାରୀମାନେ ଏହି ବ୍ରତ ରଖିପାରିବେ ନାହିଁ? ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ମନରେ ନିଜ ସ୍ୱାମୀର ଭାବନା ନ ଆସି କୌଣସି ପରପୁରୁଷର ଭାବନା ଆସେ, ତେବେ ତାର ଚରିତ୍ର ଭଲ ନଥାଏ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଚାଣକ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ଯାହାର ମନ ପବିତ୍ର ସେ ହିଁ ଜଣେ ଭଲ ଜୀବନସାଥୀ ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ସଦା ସର୍ବଦା ପ୍ରେମ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ରଖିପାରିବ। ତେଣୁ ଚରିତ୍ରହୀନ ନାରୀମାନେ ଏ ବ୍ରତ ରଖିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ବ୍ରତ ପାଳିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟକର ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ଦୁର୍ବଳ ଅଛନ୍ତି ତେବେ ଏହି ବ୍ରତଟିକୁ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହାଛଡ଼ା ଯଦି ଆପଣ ବ୍ରତ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ସକାଳୁ ଶୀଘ୍ର ପୂଜା ସାରି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ନିର୍ଜଳା ଉପବାସ ଭୁଲରେ ବି ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ଫଳ, ଶାଗୁ, ବୁଟ, ମୁଗ ଏବଂ ସରବତ ଆଦି ନିଶ୍ଚିତ ସେବନ କରନ୍ତୁ। ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ କିଛି ନିୟମ ଏମିତି ଅଛି ଯେଉଁଠିକି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଏକାଠି ରହିବା ଉଚିତ। ଯେଉଁ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ସାତପେରା ନ ନେଇ ଅର୍ଥାତ୍ ବିବାହ ନ କରି ମଧ୍ୟ ଏକା ସହ ରହୁଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ଆମେ ଲିଭ୍ ଇନ୍ ରିଲେସନ୍ ବୋଲି କହୁଛୁ, ସେମିତି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଏ ବ୍ରତ ରଖିପାରିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ବିବାହ ହୋଇନଥାଏ। ଏମିତି ବ୍ରତ ରଖିବାକୁ ଅଶୁଭ ବୋଲି ଏବଂ କଳଙ୍କିତ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହାଛଡ଼ା ଯଦି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭିତରେ ଝଗଡ଼ା ହୋଇଛି ଏବଂ କଥା ଛାଡ଼ପତ୍ର ପାଇଁ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି, ତେବେ ସେମିତି ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଏ ବ୍ରତକୁ ରଖିଲେ କିଛି ଲାଭ ହୋଇନଥାଏ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତରେ ବାପଘରୁ ଭାର ଆସିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତରେ ଭାର ଦେବା ପାଇଁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ବାପାଙ୍କର ସାମର୍ଥ୍ୟ ନଥାଏ, ତେବେ ଆପଣ ଭାର ନେବା ପାଇଁ ବାପଘର ଉପରେ ଚାପ ପକାନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଆପଣ ଏ ବ୍ରତଟି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ରଖୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବାପଘରୁ ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ଆସିବ ସେମିତି କିଛି ମାନେ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ବାପଘର ମାନେ ଭାଇଙ୍କର କିମ୍ବା ବାପାଙ୍କର ଦେବା ପାଇଁ ସେସବୁ ଦେବା ପାଇଁ ସାମର୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ, ତେବେ ଆପଣ ନିଜେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ରୋଜଗାରରେ ଯଥାସମ୍ଭବ ସାମଗ୍ରୀ କିଣି ପୂଜାଟି ପାଳନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ବାପଘର ଉପରେ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ କରି ଚାପ ପକାଇ ଭାର ଆଣନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ସେମାନେ କଷ୍ଟ କରି ଆପଣଙ୍କୁ ଭାର ଦେବେ ଏବଂ ସେ ଭାରଟି ଆପଣ ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ପୂଜା କଲେ କୌଣସି ଲାଭ ହୋଇନଥାଏ। ମଙ୍ଗଳ ବଦଳରେ ଅମଙ୍ଗଳ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଯଦି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଏବଂ ଭକ୍ତି, ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେମ ଏବଂ ସମ୍ମାନ ଥିବ, ତେବେ ଏ ବ୍ରତଟି ପାଳିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମା ସାବିତ୍ରୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଏମିତି ନୁହେଁ କି ଯେ ଆପଣ କେବଳ ବାପଘରୁ ଭାର ଆଣିଲେ ହିଁ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ପାଳନ କରିବେ। ଆପଣ ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପଇସାରେ ମଧ୍ୟ ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ କିଣି ଏ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତଟି ପାଳନ କରିପାରିବେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।